গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয় গোপাল জয় জয় রাধা রমণ হরি গৌরাঙ্গ জয় জয় গৌরাঙ্গ বল হরি গোবিন্দ বলো রাধা রমণ হরি আনন্দ বলো बोल जय श्री कृष्ण भगवान की से प्रत्येक आत्मा गोटे जिनस खोजुची संसार कौन आनंद शांति आम घर करुचे बह करुचे जहाँ किसी करुचे कौन पे करुचे शांति आनंद आज आपण मानी आनंद लगे शांति लगे काली की मत खोजे अरे आज गोटे पढ़िया लगे आज मोटे बढ़िया लगी था ना आउ कौटे गोटे प्रवचन हो चल से जा ए ताश खेलुचे कौन भाई टी आनंद मिलू जी जहाँ कर केवल आनंद तो मुझे आसी मत आनंद लगुच काली आउ थे खोजी आस क्रिकेट बढ़े से सबू जगार जो आनंद तुम ये डिस्टर्ब कर आनंद नुह ये सब आनंद नुह सुख आम सुखटा को आनंद भावुचे ध्यान दे शुण बुझीपर आखि बुझे हेनी इे देखी मन दे शुण कौन भाई जो आनंद को आम खोजुचे ये जो संसार जो आनंद पाऊचे टीवी देखिए जो जहाँ किसी करुचे या सुख आनंद आनंद सुख भितर बहुत डिफरेंस सुख कौन जोटा मिलला दुख पड़ी आसे से सुख एवं आप शांति पाँच यहाँ सुख ठीक प्रवचन जो सर घर को पड़े टेंशन आरंभ है झगड़ा ताश खेलुवा सुख न ठीक अधघंटा ही नो अरे तू से एकाटा पकड़लु तू मोटू बेसी जानचु अरे मो रानीटा पकड़ तू कौन करदेलु तू कहीं से खाटिलु चलला कौन सुख पाइबा जाइए से भर गोटे कलहाल गंडोल टीवी देखुचे सुख अधारू करेन्ट पड़ेगा कौन लगुच सी करेन्टा पड़ेगा इनभेटर थी भल होता ना ये देखिए देखिए पड़ीसा घर चलती पड़ा घर जा देखीदा माने जोटा कि पाऊचे किसी समय पर 10 गुण दुख पड़े से हूँ सुख ये संसार सुख किंतु आनंद ना आनंद कौन ना जोटा मिलगला ऊपर को बढ़ आउ तलू को आस जोटा पाईगले जीव आउ किसी आशा रही कहले आनंद जोटा मिलगले से आउ केबे जीव से आम सब आनंद को खोजुचे कि सुख जाक पाई आम भावुचे ये जगह आनंद सेमती कि न तेज आप शांति पाऊँ मुझे जानी क्या माया आसपार मन मन भावुचे सत कथा तो मो सत्य तो काली तो या करी ठीक प्रोग्राम सरला पर तो चलो जो पार्टी टुंड झमेला घरे अशांति किए कथा मानवार ना से दिन में राम आसते राति कृष्ण आसते ध्यान दिंतु दिन में राम नहीं गीत तो आग तापर कृष्ण क्या रामचंद्र लीला गुड़िक जदि जीवन में आम कार्य न करवा परिणत न करवा से कृष्ण रहस्य को सी बुझीपर ना जय राम से कृष्ण दिन में राम आसवार कारण है ध्यान दिंतु जगत को कर्मटा केमिति करिवो घर भितर रही केमिति शांति रहीटा शिक्षा दा क्या घर भितर यदि शांति न आसी बापा पुओ केमी चलिए स्वामी स्त्री केमी चलिए दादा पुतुरा केमी चलिए जदि घरे शांति नहीं तुम्हें मंदिर को गले कौन शांति मिल कि मंदिर को जीव 10 मिनट नड़िया बाड़े पड़े आस
10 ମିନିଟ୍ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନା? ଘରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ରହିବା? 24 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ଘରେ ବାପା ପୁଅର ପଡ଼ୁନଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପଡ଼ୁନଥିବ, ଯଦି ଇଏ ମେଳ ହୋଇନଥିବ, ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ରହିପାରିବେ? ଜୋର ସେ ବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ କେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟା ହବ, ଘରଟା କେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟା ହବ ବୋଲେ ପୁଅମାନେ ରାମ ଭଳିଆ ବାହାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଘର ଆମେ ବାପା ମା ଠିକ ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅସୁର ହେଇକି ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ଠିକ ଥିବାରୁ ରାମ ପୁଅ ହେଇଗଲେ ନା, ପରମାତ୍ମା ମାନେ ଦେବଂଶୀ ପୁଅଟେ ପଳେଇଲେ, ଭରତ ଭଳିଆ ପୁଅ ମିଳିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଆମର କୋଉ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଅସୁର ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ପିଲା ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ବୁଲିଲା ମାନେ ବାପା ମାଆକୁ ଆଗ ପିଟିବି। ଭଗବାନ ଦେବତା ଯମ କହିବ ଆଗ ମାଆକୁ ପିଟିବି, କାହିଁକିନା କୁଲେନ ମାତୃଦୋଷେନ, ଚରିତ୍ର ପିଲାର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମା ଦାୟୀ। ପିଲା ଯଦି ମୂର୍ଖ ହେଲା ବାପା ଦାୟୀ। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କଲା ନ କଲା ତାହେଲେ ବଂଶ ଦାୟୀ। ଯଦି ଦରିଦ୍ର ହେଲା କୋଉ ବାପା ମା ଦାୟୀ ନୁହଁ, ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଜୋର ସେ ବୋଲ। ବାପା 5 ଲକ୍ଷ ପୁଅକୁ ଦେଇଛି, ପୁଅ ଯଦି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ବାପା ଦାୟୀ ନୁହଁ, ତା ନିଜେ ଦାୟୀ, କର୍ମ ଦାୟୀ, ତା କର୍ମ ଗୁଣ। ଯଦି ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମା ଦାୟୀ। ତମେ କହିବ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମା ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା, ପିଲା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହବ, ମଦ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ବୁଲିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମା ଗୁଣ ପିଲା ବଳିବ ଆଉ। ମତେ ଗୋଟେ ନାରୀ କହୁଥିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପିଲା ମଦ ଖାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛୁ? ଆଉ ତୁ ମାଟେ ହେଇକି ଯଦି ଖାଇବୁ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ମାଛ ମାଂସ, ଆଉ ତୋ ପିଲାଟା କ'ଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଳେଇବ? ଆମେ ସୀତା ଭଳିଆ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କଥାଟା? ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମା ଦୋଷୀ, ମା ଗୁଣ କଥା ଚାଲିଛି। ସେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇଲା ପରା ମା, ପୁଅ ହାଡ଼ ଗୋଟେ ଚୁପିଲା ଗୀତ ଥିଲା କଥାଟା। ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କର୍ତ୍ତା ଠିକ ନ ହବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। କେମିତି କର୍ମ କରିବ ଦିନରେ, କାହିଁକିନା ଦିନରେ କର୍ମ ନା, ରାତିରେ ଜ୍ଞାନ। ଦିନରେ କ'ଣ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବେ? ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିପାରିବେ, ଭଜନ କରିପାରିବେ, ନାମ କରିପାରିବେ? ଆମେ କର୍ମମୟ, ରାତି ପାଇଲେ ଲୁଣ ତୁଣ ସଂସାର। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଟା ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ରାତିରେ ଭଗବତ କୃପା ମିଳିଯିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ରାତିରେ ଶାନ୍ତି ନାଉ। ଏବେ ପ୍ରବଚନଟା ହେଉଛି କେତେବେଳେ? ରାତି ନାଉ। ଦିନରେ ମନୋବୃତ୍ତି ଠିକ ରହିବ। ଏବେ ମାନେ ମନ ସ୍ଥିର। ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ, ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ, ସେ ରାତିରେ ଆରାମରେ ବସି କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିପାରିବ, ଜପ କରିପାରିବ। ଜପ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଭକ୍ତର ଜପ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଜ୍ଞାନୀର ଯୋଗ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଚିନ୍ତା କର। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ସାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଖାଲି ଭକ୍ତସ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗେର ପରିଯାୟତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ପୁଙ୍ଗ ସୁକୃତ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ। ଭକ୍ତିଟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ନା ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ। ଭକ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଏଇ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀରେ ଭକ୍ତି ନୁହଁ, ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବନି। ଭକ୍ତିଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ ନା ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ, ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଭକ୍ତିରେ କିଏ ବତେଇବ? ସାଧୁ ଭକ୍ତ। ବିଗ୍ରହରେ ବତେଇବେ କି? ଭଗବାନ ବିଗ୍ରହରେ କଥା କହିକି ବତେଇବେ ଏହା କରେ ସେୟା କରେ? ନାଇଁ, ସିଏ ବସି ଦେଖିବେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯାହା କରୁଛୁ ତାକୁ ଧରି ଫଳ ଦେବେ। ସେ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା କରୁଛି ଯିବ ହୃଦୟରେ ରହିକି ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ଭାବୁଛୁ, ତାକୁ ଧରି ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାକୁ କହିବେନି। କହିବ କିଏ ନା ଭକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣାୟ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ।
କୃଷ୍ଣ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ଏ ଦୁଃଖାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କଲେ ତମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତମେ କହିବ ଭକ୍ତ କିଏ? ଯିଏ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ରାମ କଥା କହୁଥିବ ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ଦେବାଦେବୀ ଉପାସନା କଥା ଯଦି କହୁଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଗଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଏ କହିବ ଦୁର୍ଗା କଥା, ଯୋଗମାୟା କଥା ବା କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ଚଣ୍ଡୀ ତାମଣ୍ଡ, ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ଅସୁଧ। ସେ ଟାଣୁଛି ଶିଷ୍ୟ କରିକିରି ମଦ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବ, ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯାଇଛି। ବାବାରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ନା। ପିଲାଛୁଆ କ'ଣ ସଂସାର ବୋଝ ପଡ଼ିବ, କିଏ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବ କାହାକୁ, ନହେଲେ ପୁଅ କଥା ମାନୁଥିବ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ, ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିଥିବେ କି? ଶିଷ୍ୟ ଗଣ୍ଡେ ଦଳେଇକିରି ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣ, ଅମକ ଆଣ, ମାଛ ଭୋଗ କର, ଚଣ୍ଡୀ ଦୁର୍ଗାକୁ ଭୋଗ କର କହି ନିଜେ ଖାଇବେ। ପ୍ରକୃତି ନଇବ ମୁଚ୍ୟ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କିଏ ବାବାଜୀ, କିଏ ସାଧୁ, କିଏ ସନ୍ଥ? ସବୁ ତ କପଡ଼ା ପକେଇଥିବେ। ସାଧୁଙ୍କୁ କ'ଣ ବସ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନିବ ନା? ଦେଖିବ ଯଦି ଇଏ କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛି, କେବଳ ରାମ କଥା କହୁଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସନା କଥା କହୁଛି। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଏ କଥା। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯିଏ କହୁଥିବ ପାର୍ବତୀ ଶିବ ଶିବ ଓಂ ନମ ଶିବ, ଜାଣିବ ଇଏ ଅସୁରଟା। ରାବଣ ଅସୁରଟା ନା, କେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ଅସୁର ବୋଲି କୁହାଉଛି ନା। କିଏ କହୁଛି ରାବଣ ଦେବତା? କାହିଁକି ନା ଶିବ ଭକ୍ତ, କି ଶିବ ଭକ୍ତ ନୁହଁ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହିଁ ଶିବ ଭକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆରାଧନା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ କହନ୍ତି, ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ ଭକ୍ତ, ଇଏ ସନ୍ଥ। ସେ ଜାତି ଯାହା ଆଉ ଚଳିବ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବ ଯଦି ସେ କହୁନଥିବ ବିଷ୍ଣୁ କଥା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଥିବ, ସେ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ କଥା କହୁଥିବ, ତା ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଏଠି ଜାତିର କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଜାତିକି ଦେଖନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ, ନଡ଼ିଆ ନେଲେ ଦାସିଆ ବାବୁ, ସେ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା? ବିଦୁର ଶୂଦ୍ର ଥିଲା। ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲେ ବିଦ୍ରୋହରେ, କଦଳୀ ଚୋପା ଖାଇଥିଲେ। ବିଦୁର କ'ଣ ଥିଲା? ଜାତିରେ କ'ଣ? ଶୂଦ୍ର। ସେଠି ଜାତି ଭଗବାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଠି ଜାତି କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଜାତି କାହିଁକି ବଛା ହେଇଛି? ଏସବୁ ଅଲଗା ପାଠ। ଚତୁର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ କଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ବୈଶ୍ୟ, ଯିଏ ରାଜନୀତି କଲା ତାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯିଏ ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି କଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଶୂଦ୍ର। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟଂ ମୟା ସୃଷ୍ଟଂ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ସହ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଜଣେ ଦୋକାନ କଲାଣି, ବ୍ୟବସାୟ କଲାଣି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ? ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅମକ ନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଫର୍ମ କରିଛି, ହେଲା କି? ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ହେଲା? କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲୋକ ସିନା ରାଜନୀତିରେ ଠିଆ ହେବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ କହିବେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଖେଳିବି, ହବ? ହବ? ବୁଗୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ଲେଖାଳି ଲେଖୁଛି, କାଗଜପତ୍ର ଗାଡ଼ିର ଏ ଯେଉଁ ଘର ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଲେ ଯେଉଁ କିରି ହେଉନି ଘର, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତୁ ମାସକୁ କେତେ କମାଉଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା 4 ଲକ୍ଷ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉଛୁ? ନା, ମୁଁ ସେ ପାଇବୁନି। କାରଣ ସ୍ୱଧର୍ମେ ଚିତ୍ତ ରଖ ତୁହି ଶୋକେ କାଚର କାହିଁ ପାଇଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ ଜାଣ। ତୁମେ ଧର୍ମରେ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କ'ଣ? ତମେ ଫୁଲ ଛିଞ୍ଚିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଣପତି ସ୍ୱାହା, ଓಂ ଗ୍ରାମ ଦେବତେ ସ୍ୱାହା, ଇଏ ସବୁ କରିବ। ଆଉ ତମେ ଟାଉଟୁରି ଯାଇକି କରିକି ଦଲାଲ କାମ କରିବ, କମେ ପଇସା ଉଠିବ। ଯାହାର ମୁଁ ଏବେ ସାଧୁ, ମୋର ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ। ମୁଁ ଯାଇ କହି ଗଞ୍ଜେଇ ବିକିବି, ଗାଡ଼ି ପୁଡ଼ିଆ କରିବି, ଗାଁରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକିବି, 10,000 ମିଳିବ ଦିନକୁ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନା? ହରି କଥା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାଧୁ ହରି କଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହରି କଥା କହିବ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଅଧ୍ୟାପନ, ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ସମାଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ମୁଁ ଦୋକାନ କରିବି, ହୋଟେଲ କରିବି, ମଦ ବିକିବି, ଆଉ ଗଲା ସରିଗଲା, ତୁ ଶୂଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ, 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତୁମେ। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବ ସେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ସେଇ ଘରକୁ ଯିବ।
ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ କଲା, ମଲା ପରେ ତାକୁ ଭଗବାନ କହିବେ ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି, ହାଡ଼ି ହେଇଯା। ଯଦି ହାଡ଼ି ଘରେ ରହିକି ଜଣେ ହରିଭଜନ କରିବ, ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଜଣକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରୁ ଦେଇଦେବେ, ଯା ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି। ଏମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବୁଲୁଛି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ କ'ଣ, ପୁରୁଷର ଧର୍ମ କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀର ଧର୍ମ କ'ଣ। ନାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବ, ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଥିବ, ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ହରି 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 ହବ କି? ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କାହାର ବିଚାର ନାହିଁ କହିଲ? ପାଗଳ କଥାକୁ କିଏ କାଟ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପରା, ସବୁ କଥା ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ, ନାହିଁ ସତ ତ, ସତ କଥା ତ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପଳେଇ ଆସିବ, ଭଗବାନ ସେଇଠି ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାର ଯିଏ ଶିଖିଗଲା, ଭଗବାନ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଖୁସି, ଜୋର ସେ ବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନାମଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯେତେ ନାମ କରିବ ତାର ଚେତନା ଯାକ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଚେତନା ଅଛି। ଆବୃତ ଚେତନା, ସଂକୁଚିତ ଚେତନା, ମୁକୁଳିତ ଚେତନା, ବିକଶିତ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା। এইটা ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି। ପଶୁ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଚେତନା। ପଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁଇଟି ଚେତନା, ଖାଇବେ, ସଙ୍ଗ କରିବେ, ପିଲାଛୁଆ କରିବେ। ନା ବିଲେଇ କୁକୁର ପିଲାଛୁଆ କରୁନାହାନ୍ତି? ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହରିଭଜନ କରିପାରିବେ କି? କ'ଣ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବେ କି? କୁକୁରଟେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କାହିଁକି କୁକୁର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ବିଚାର କର, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ରେ। ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ପିଟୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅକୁ ଦେଉଥିଲୁ ନା ଟିକେ ମଦ ଫଦ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଦେଉଥିଲୁ ମଦ? ହଁ ଟିକେ ବଳ ଆସିବ। ଆଉ ତ ବଳ ଆସି ଠେକିଛି, ଆଉ ଭୁଲ କୋଉଠି? ତୁ ତାକୁ ତ କହୁଥିଲୁ, କହୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଖା, ସ୍କୁଲରୁ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ ଖା, ମା କହୁଛି ଗାଲ ଟୋଲା ହେଲାଣି ଖା। ଆଉ ପିଲାଟା ଅସୁର ବୁଦ୍ଧି ଜାଗା ଆସିବନି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତମ ମା ବୋଲି କହିବ? କହିଲ କୟାଦୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ମା ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୂଳ ଏଇଟା, ମୂଳ ଗର୍ଭଟା ହେଉଛି ମାତୃ, ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାରଟା ହେଉଛି ମା ହାତ। ମା ଚାହିଁଲେ ପିଲାଟିକୁ ଭକ୍ତ କରିଦେବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର କୃପା ନା ଆପଣଙ୍କର ମାଆର କୃପା? ଆପଣଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ ବାସ୍ତବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ବୁଝିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଚାଲିଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଶଗଡ଼ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ପଶିବ। ବହୁତ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ।